सियासी बदलाखोरी का माहौल, पोलिटिकल वेंडेटा का माहौल इस सरकार ने श्रोमणी अकाली दल की लीडरशिप, श्रोमणी अकाली दल के वर्करस के खिलाफ चलाया। उस माहौल नूं बिल्कुल नीवें पद्धर ते लिजा के, मियार तो गिर के इस सरकार ने जिस तरह बिल्कुल झूठा, तथ्यां तो कोहां दूर एंड सारे कानून छिक्के टंग के जिहड़ी FIR सरदार बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ दर्ज की है, अज मैं उहदे च कई पक्ष तुहाडे राहीं पंजाब के लोगों के सामने रखना चाहुंदा। सब तो पहला तो तुहाडा सारिआं दा इस गल दा भी धन्नवाद जिन्हां ने साडे नाल इस गल ते सॉलिडैरिटी, मॉरल सपोर्ट दिती कि असी सारे जानते हैं कि यह केस बिल्कुल झूठे पाए गए हैं। तुसी सब तो वड्डा मीडियम हो जिहदे राहीं लोकां तक गल पहुंचदी है, ते इहो जी बेइंसाफी जदों होवे उदों आस की जाती है कि तुसी ये बेइंसाफी लोकां तक लैके जाओगे ताकि लोग इन्हां बेइंसाफियां तो जाणू हो सकन। ये केस जिहड़ा तुसी सारे जानते हो 2004 तो चक्या केस 17 साल बाद अज उन्हां 17 सालों चों भी जिहदे चों तकरीबन 8 साल तो उपर कांग्रेस दीयां सरकारां रह गईयां, अज इन्हां नूं सरदार बिक्रम सिंह मजीठिया चेते आ गया जदों 10 दिन इलैक्शन दे विच रह गए। मैं कई चीज़ां तुहाडे सामने रखनियां चाहुंदा किवें इस केस दे विच FIR रजिस्टर कराउण वास्ते the entire might of the state was used to target an individual and to frame an innocent person in this serious case. तुसी सारे जानते हो कि अफसरां ते किस तरह का प्रेशर पाया जा रहा है। दो DGP बदले जाते हैं। जदों रेगुलर DGP की DPC 4 दिन रहिंदे सी, अद्धी रात नूं DGP बदल के चहेता DGP नवजोत सिंह सिद्धू का लाया जाता है, ते क्विड प्रो को की हुंदी है कि वी विल बैक यू, तू बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ परचा दर्ज कर। तीन डायरैक्टर ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन विच इज द मोस्ट सेंसिटिव पोस्ट, जिहड़ा स्टेट की इन्वेस्टिगेशन का हैड है, जिन्हों कोर्टां ने भी कहा कि इन्हों फिक्सड टेन्योर दिओ 2-2 सालों का, ते चन्नी साहब के मुख मंत्री बनन तो बाद 20 सितंबर तो अज 20 दिसंबर आ गए हैं, आपां 3 महीनों के विच 3 डायरैक्टर ऑफ ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन बदले जाते हैं। पहले अर्पित शुक्ला जी 23 दिनों बाद बदल दिते जाते हैं। वरिंदर कुमार जी ते 50 दिन प्रैशर पाया जाता है, जो नहीं मनते उन्होंने बदल दिता जाता है, ते 9 दिनों बाद अस्थाना साहब छुट्टी चले जाते हैं। इसका कारण की है कि दे वर बीइंग प्रैशराइज्ड टू डू एन इलीगल एक्ट, ते जो उन्होंने जवाब दिता तो सरकार ने बदलता। ते अस्थाना साहब की छुट्टी के दौरान एक टेंटेड अफसर तो, जिस अफसर के खिलाफ 2 मुकदमे हजे सीरीयस एलीगेशंस, सीरीयस चार्जेस दे, सॉरी आई वोंट से एलीगेशंस, सीरीयस चार्जेस दे मोहाली दे थाणियां च चल रहे हैं। एक मटौर, एक फेज 1, गौतम चीमा IG, मैं उन्हां दी गल कर रहा। फेज 1 दे विच ते मटौर थाणे दे विच 25, 27, 54, 59 आर्म्स एक्ट का केस, 452 ट्रैसपासिंग, किसी के घर दे विच वड़ के उन्होंने हार्म करना, उहदा केस, जो धारा मैनू लगता CRPC दे विच हैगियां 452, 23, 65, 42, 225, 186, 506, 120 भी बनला सारी किताब लगी हुई है। एंड बोथ दीज FIRs स्टैंड टुडे, दैट इज वाई दैट ऑफिसर हैज नॉट बीन प्रमोटेड। उहदे साथी सारे ADGP बने हुए हैं। गौतम चीमा, एक केस CBI को गया होया इंक्वायरी वास्ते, एक स्टेट पुलिस इंक्वायर कर रही है, चंडीगढ़ के थाने च भी DDR
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਗਿਰ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ DDR ਇੱਥੇ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਕਰਕੇ ਤੇ FIRਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਜਿੱਥੇ DGP ਆ FIR ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੈ, FIR ਤਾਂ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਨਾਲ ਲਾਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ DGP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਲਿਖਿਆ that I direct you to register an FIR। ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ FIRs ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿਓਗੇ ਜਿਹੜੀ DGP ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣ? FIRਾਂ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ, SHO ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ FIR ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਮਾਪਦੰਡ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, 2 DGP ਬਦਲੇ ਗਏ, 3 ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬਦਲੇ ਗਏ, ਸਾਰੇ SSPs ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰੋ। SSPਆਂ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮਾਈਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਬਨੂੜ ਥਾਣੇ ਚੋਂ 56 ਨੰਬਰ FIR ਚੱਕ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ 2014 ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਥਾਣੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ FIR? ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਥਾਣੇ 'ਚ ਓਰੀਜਨਲ FIR ਹੈ ਫਿਰ ਉੱਥੇ FIR ਕਿਉਂ ਨਾ ਦਰਜ ਹੋਈ? ਇਹ ਜਵਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ। FIR ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਈ ਹੈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ, ਬਹੁਤੇ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ FIR 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਹ 15 ਪੇਜ ਤੇ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਜੀਠੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਇੰਨੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਬੋਲਚਾਲ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ 15 ਨੰਬਰ ਪੇਜ ਤੇ ਹੈ ਇਸ FIR ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਪੋਰਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਆ ਸੀ ਆ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿ 15 ਸਾਲ 14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮਜੀਠੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬੋਲਚਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਕੀ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਉਂਦੇ? ਪਰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਫਰੈਸ਼ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮੈਟਰ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਆਪਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ ਬੇਸਡ ਔਨ ED ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ। ਤੇ ED ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ED ਖੁਦ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ED ਨੇ ਤਾਂ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਤੀ, ਐਂਡ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਮੈਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਸ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਇਲ ਕਨਕਲੂਡ ਹੋਏ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਜਨਵਰੀ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ FIR ਦੀ ਟਰਾਇਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ CBI ਕੋਰਟ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਕਨਕਲੂਡ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਬਰੀ ਹੋਣੇ ਸੀ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੇ ਸੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਏ। ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਨ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ, ਨਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਟਰਾਇਲ ਕਨਕਲੂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੱਜਮੈਂਟ ਆ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਟਰਾਇਲ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਨ ਦਿਸ ਕੇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ, ਫਰਸਟ ਇੰਸਟੈਂਸ ਇਨ ਦ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਦਿਸ ਕੰਟਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਟਰਾਇਲ ਕਨਕਲੂਡ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰੀ-ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਹਾਇਰ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਦਿਨ ਬਦਲਨੇ ਆ। ਅਫਸਰ ਵੀ ਇੱਥੇ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਆ।
ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਵਰਦੀ ਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਉਸ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ। ਨਾ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਲੰਮੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। If an officer in uniform commits an illegal act, he is also liable to be punished. ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਇੱਕ ਤੱਥ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ FIR 'ਚ ਕੋਟ ਕਰਤੀ, ਪਰ ਬੜੀ ਕਨਵੀਨੀਐਂਟਲੀ, ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੱਥ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਫੈਕਟ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗਈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਓ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਘੋਖ ਕੇ ਤੇ ਆਪਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇਵੇ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਹੋਮ ਤੇ DGP ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹਣਾ। ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈ? ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਸੇ ਅਫਸਰ ਦੀ ਜਿਹਦੀ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਖੁਦ ਆਰਡਰ ਕਰਕੇ ਔਨ ਇਟਸ ਓਨ 3 IGs ਦੀ ਇੱਕ ਸਿੱਟ ਬਣਾਈ। ਤਿੰਨੋਂ IG ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਈਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ, ਵੀ ਨੀਰਜਾ ਤੇ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ, ਤਿੰਨੋਂ IGs ਦੀ ਇੱਕ ਸਿੱਟ ਬਣਾਈ ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੁਦ ਮੋਨੀਟਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਰਡਰ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਈਡ ਰੇਂਜਿੰਗ ਪਾਵਰ ਉਹ ਸਿੱਟ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐਂਡ ਡਾਇਰੈਕਟਡ ਦ ਸਿੱਟ ਟੂ ਰੀਵਿਜ਼ਿਟ all cases, revisit all cases, ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਘੋਖੋ, record findings, recommending exoneration wherever necessary and making persons accused who were deliberately left out। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਰੀਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ, ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ ਨਵੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗਲਤ ਛੱਡੇ ਗਏ ਆ ਵਿੱਚ ਪਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਫਸਾਏ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਸਿੱਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਰੀਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਤੇ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕੀਤੇ ਐਂਡ ਆਲ ਕੇਸਿਸ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਆਹ ਕੇਸ ਵੀ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੇਸ ਵੀ ਆਉਂਦਾ 56 ਨੰਬਰ FIR, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕੀਤਾ, ਰੀਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇ 10 ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ 'ਚ। 10 ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਲਾਨ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ, 10 ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹ 3 IGs ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਲੁਕੋਈ ਬੈਠੀ ਆ? ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੀ? ਜਿਹੜੀ ਉਹ 2 ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਸੁਪਰਸੀਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਹੈ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਆਫਿਸਰਸ ਹੈ। ਇਹ 3 IGs ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਟ, ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੁਕੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ? ਵਾਈ ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼? ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸੀਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?